Hi everybody, welcome back to Don't Learn English Live It. I am Vijay Kumar. Today let's begin discussing a few side box questions or follow-up questions from the story of Half a Day. We are not looking for consciously prepared or stereotyped answers. This is going to be a free discussion. Don't worry too much about making your language perfect. Mistakes are your best teachers if you are a thoughtful learner. So use your resources and think, try, learn and speak. So let's begin. Why does the child have mixed feelings about his clothes? Is the first question. Why does the child have mixed, M-I-X-E-D, is mixed feelings about his clothes? The boy is happy to wear new clothes. But the thought of going to school wearing it casts a shadow of anxiety and fear over his excitement. Listen to me. I shall repeat it. The child is happy to wear new clothes. But the thought of going to school wearing it casts, C-A-S-T-S, a shadow of fear and anxiety over his excitement. Understand? So let's go to the next question. What help does he expect from his mother? He knows he is in trouble. He is being taken to school. Something he doesn't like. So he looks at his mother. For help. He wants her either to take him back home or to go with him to school. He wants her either to take back home, or to go with him to school, or to accompany him to school. മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ? ഒന്നെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുക, സ്കൂളിലേക്ക് അമ്മ കൂടി പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ തിരിച്ച് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Because he is unwilling to go to school. He has anxiety and fear about school. There. How does the author describe the sights on the way to school? This is a very good question, See, while walking along the street or on their way to school, അല്ലെ, ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി, ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളൂ, നാരേറ്റീവിന്റെ കാര്യം വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ, നോക്കൂ, he can see what? എന്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? He can see lines of gardens. എത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് നോക്കൂ. He can see lines of gardens on either side of the street. Not either sides, but either side. He can say both sides. So he can see beautiful gardens, lines of gardens on either side of the street. And beyond that, അതിനുമപ്പുറം എന്താ കണ്ടത്? Fields. Beyond that, there are fields. There are extensive fields. വളരെ വിശാലമായ fields ആണ്. Where farmers grow different types of crops. അല്ലെ, പലതരം കൃഷികളാണ് അവരിവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അവരിവിടെ ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ലൈക്ക് prickly pears, and then date palms, അല്ലെ, ഇതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിശാലമായ ഫീൽഡുകളാണ് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ ഒന്ന്, ലൈൻസ് ഓഫ് ഗാർഡൻസ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രീറ്റ്. രണ്ട്, അതിനുമപ്പുറം ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് he can see what എന്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയ ഫീൽഡ്സ് ആണ്, വളരെ വിശാലമായ ഫീൽഡ്സ് ആണ്, അല്ലെ. അവിടെ എന്തുണ്ട്? അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാമേഴ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്? They grow different types of crops there, അല്ലെ. എന്തൊക്കെ കൃഷികളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നോക്കൂ, ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ് പാംസ് ഉണ്ട്, പ്രിക്ലി പെയർസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് പോലുള്ളതാണ് പ്രിക്ലി പെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിൽ വളരുന്ന ചെടിയാണ്, അല്ലെ. ഫ്രൂട്ട് ബെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാക്ടസ് ആണത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടു റീഡാകാനൊന്നുമില്ല. അടുത്ത് നോക്കൂ. Describe the sights you see on the way to school. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണാറുള്ളത്? ഇപ്പോ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. I live in a village. VILLAGE. Just pronounce this, village. Village. The school is a 10-minute walk from my home. The school is a 10-minute walk from my home. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 10 മിനിറ്റ് ദൂരത്താണ് സ്കൂൾ. Every morning I walk along a raised path
റേസ് ചെയ്തിട്ട് ബണ്ട് എന്നോ റേസ്ഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയാം. That goes right through the middle of a very vast paddy field. വളരെ വാസ്റ്റായ ഒരു പാഡി ഫീൽഡിന്റെ നടുവിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ എവറി മോർണിംഗ് ഐ വാക്ക് അലോങ് ഓർ ഐ ഹാവ് ടു വാക്ക് അലോങ് എന്തിലൂടെ റേസ്ഡ് പാത്ത് ആണ്. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്, ഉയർത്തിയെടുത്തതാണ്. നോക്കൂ, അതിലൂടെയാണ് it goes right through the middle of a very vast, വളരെ വിശാലമായ പാഡി ഫീൽഡിന്റെ നടുവിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. And then there is a small stream babbling by. തൊട്ടടുത്തോട്ട് ബാബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. I talk to her. ഞാൻ അവരോട്, അവൾ ഷീ എന്നാണ് അവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. I talk to her. അല്ലെ, എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും. ഓ, why are you so lean today? എന്ത് പറ്റി നിനക്കുന്നത്? നീ വളരെ ലീൻ ആണല്ലോ അല്ലെ. where has all your waters gone? അല്ലെ, എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു നിന്റെ വെള്ളം? ഇതിനകത്ത് ഇന്നലെ നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇതുപോലെയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ. ഐ കണ്ടിന്യൂ വാക്കിംഗ്. 10 മിനിറ്റ് എടുത്താണല്ലോ സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത് അല്ലെ. Then, now, beyond the paddy field, I can see rows of coconut palms swaying their heads in the wind. And there are houses where the farmers live. And I reached the main road without noticing the passage of time. That kanda keta le samsarisa le. I reached the main road and main road ilethunnu le. Ee paadam vidi nadakkunna main road ilethunnu. Noku without noticing the passage of time. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടൊക്കെ നടന്നപ്പോ ആ ടൈം പോലും, ടൈം നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അല്ലെ. വിതൗട്ട് നോട്ടീസിങ് ദി പാസേജ് ഓഫ് ടൈം. മനസ്സിലായോ. ആൻഡ് ദെൻ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ജോയിൻ മീ ദെയർ. കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി വർക്ക് ടുഗദർ ടു സ്കൂൾ. മനസ്സിലായോ. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് നടക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് വെരി നിയർ. വളരെ അടുത്താണ് സ്കൂൾ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്, നിറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. there are shops, rows of shops on both sides ആണ്. sides of the street അല്ലെ. നോക്കൂ, and the street is crowded with people, you can say അല്ലെ. നോക്കൂ, are crowded with students. വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് നടന്നിരിക്കുന്നു. സ്കൂൾ ടൈമാണ്. എനിക്ക് പറയാം അല്ലെ. ഫ്രീ ആയി നോക്കൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുക. ഇനി അടുത്തത്, school is not a punishment, it is the factory that makes useful people out of children. So the boy thinks that school is a punishment. He is being taken to school as a punishment for annoying his father. അല്ലെ, ഫാദറിനെ അനോയ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവനെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സ്കൂൾ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് എന്നാണ് അവൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്കൂളിനെ പറ്റി അവന്റെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്, സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നോക്കൂ, ഇത് ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്. നോക്കൂ, അവിടെ യൂസ്ഫുൾ സിറ്റിസൻസിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന്. ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. യു എഗ്രി with this statement? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ with these statements അല്ലെ. നോക്കൂ, ഒന്ന്, ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാണ്. സ്കൂൾ ഈസ് നോട്ട് എ പണിഷ്മെന്റ്. സോ ഐ അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ പണിഷ്മെന്റ് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ലെ. അത് കുട്ടിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. It is his misunderstanding, you know. It is the factory that makes useful people out of children. So I cannot agree with this statement. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. It is not an apt comparison അല്ലെ. നോക്കൂ, it's just like comparing apples and oranges അല്ലെ. ആപ്പിളിനെയും ഓറഞ്ചിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെ. അതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. കാരണം നോക്കൂ, ഫാക്ടറി ആക്ച്വലി ഫാക്ടറി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. അവിടെ യന്ത്രങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബട്ട് സ്കൂൾ നറിഷസ് യങ് മൈൻഡ്സ് അല്ലെ. സ്കൂൾ യങ് മൈൻഡ്സിനെ നോക്കൂ, യുവ മനസ്സുകളെ, കുഞ്ഞു മനസ്സുകളെ നറിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാണ് അല്ലെ. നോക്കൂ, ഫാക്ടറി ഈസ് സോൾലെസ് അല്ലെ, വേറെ സ്കൂൾ ഈസ് സോൾഫുൾ. മനസ്സിലല്ലോ. സോ ഐ കനോട്ട് അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് കമ്പാരിസൺ അല്ലെ. ഈ കമ്പാരിസണിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നോക്കൂ, ആശയത്തിൽ കുറച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ യൂസ്ഫുൾ സിറ്റിസൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യാന്ത്രിക, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയ രീതിയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഫാക്ടറി, യു ക്യാൻ സേ ഫാക്ടറി പ്രൊഡ്യൂസസ് സോപ്പ് അല്ലെ. ഫാക്ടറി സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. ബട്ട് യു നോ, സ്കൂൾസ് ആക്ച്വലി നറിഷ്, സ്കൂളുകൾ നറിഷ് ചെയ്യുന്നു ആരെ? യങ് മൈൻഡ്സിനെ അല്ലെ. നോക്കൂ, എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്? ഇൻറ്റു യുണീക് സിറ്റിസൻസ് അല്ലെ. അവരെ യുണീക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൻസ് ആക്കി വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ, ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹൗ ഡസ് ദി സ്കൂൾ അപ്പിയർ ടു ദി ബോയ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ്? കുറെ ദൂരം നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കൂ, സ്കൂളിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അല്ലെ അവൻ എന്താണ് തോന്നിയത്? Actually, the school looks like some huge high-walled fortress.
Scary and unfriendly. Scary and unfriendly. So the school looks like what? It appears to be what? Appears to be some huge high-walled fortress. വലിയൊരു കോട്ട പോലെ അല്ലെ, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചു അല്ലെ. സ്കെയറി ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. സ്കെയറി ആൻഡ് അൺഫ്രണ്ട്ലി, കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കെയറി ആൻഡ് അൺഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെ. അവരുടെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ബലപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. അടുത്ത what happens when the narrator reaches the school കണ്ടു. Sorry, what happens when the narrator reaches the school? സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോൾ narrator എന്തൊക്കെയാ കണ്ടതെന്ന്. The narrator can see the vast courtyard. ഒരു വിശാലമായ കോർട്ട്യാർഡാണ്, full of boys and girls. A vast courtyard full of boys and girls. And it is bustling with activity. The schoolyard is bustling, B-U-S-T-L-I-N-D, bustling with activity. നമുക്ക് എന്താണ് typical of the school environment ആണ്. Typical of a school environment. ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Environment അല്ല, this environment. Typical school environment ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു? വിശാലമായ സ്കൂളിയാർഡ്, വാസ്തായ സ്കൂളിയാർഡ്, full of boys and girls അല്ലെ. അത് ബസ്ലിംഗ് വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്, വലിയൊരു മുഴക്കം അല്ലെ. ഒരുപാട് പേര് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ സംസാരവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു ശബ്ദമാണ്. നമുക്ക് അതൊക്കെ അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കത് ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് സ്കൂൾ എൻവയറൺമെന്റ് ആണ്. സ്കൂൾ എൻവയറൺമെന്റിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് ആണ്. What is the effect of the woman's words on the newcomers? ഇവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ന്യൂ കമേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അവരുടെ എല്ലാ മനസ്സിലും നല്ലൊരു ശതമാനം പേരുടെയും മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സും ഫിയേഴ്സും എൻസൈറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്കൂളിനെ പറ്റി അല്ലെ. ഇവരോടാണ് നമുക്ക് ആ വുമൺ സംസാരിച്ചത്. നമുക്ക് ആ വുമന്റെ സംസാരം എന്ത് മാറ്റം അവരിൽ വരുത്തിയെന്നാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വരുത്തുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ വേർഡ്സിന്റെ ഇഫക്ട് എന്താണ് കുട്ടികളിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ. നമുക്ക് ഹെർ വേർഡ്സ് ആർ വെരി എൻകറേജിങ് ആണ്, റീഅഷ്യൂറിംഗ് ആണ് അല്ലെ. എൻകറേജിങ് ആൻഡ് റീഅഷ്യൂറിംഗ്. നമുക്ക് അവരുടെ ഭയമൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നോക്കൂ, അപ്പോ അത് എൻകറേജിംഗ് ആണ്, അതുപോലെ റീഅഷ്യൂറിംഗ് ആണ്. രണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. എൻകറേജിംഗ് ആൻഡ് റീഅഷ്യൂറിംഗ്. Her words are encouraging and reassuring. Her words help them overcome their fears and anxieties about school. മനസ്സിലല്ലേ? And to get adapted to the ways of the school അല്ലെ. സ്കൂളിന്റെ രീതികളുമായി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക അറിയാലോ, അതനുസരിച്ച് മാറുക അല്ലെ. adapt to മനസ്സിലായല്ലോ. So it helps them overcome their fears and doubts about school. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. നോക്കൂ, ഇഫ് യു ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ്, comment and share. Yes, bye.